Hi guys, welcome all. Today new chapter Nana. We will start new chapter unit 5. Yesterday in previous class we discussed about hydroxy compounds. So totally that chapter is completed Nana. So today we are going to start 5th unit carboxylic acids and its derivatives. Carboxylic acids and derivatives. Keep heading everyone. Carboxylic acids. Carboxylic acids and its derivatives. Okay, already you know about carboxylic acids. CH3COOH. CH, suppose you take example CH3 C double bond OH. We are calling easily CH3COOH. ఈజీగా మనం CHCOOH అని పిలుస్తాం. సో ఇన్ కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్స్ హ్యావింగ్ C double bond O group and OH group. C double bond O group is the carbonyl group nana. Carbonyl group. And OH is the alcohol hydroxy group. Alkali group. This one is carbonyl group and hydroxy group. That means you have to tell the carboxylic acids consists of two functional groups. One is carbonyl group, other one is hydroxy group. OH and alcohol, C double bond and carbonyl. Two chapters also we have completed. మనం కంప్లీట్ చేసుకున్నాం ప్రీవియస్. C double bond group and aldehydes, ketones అని చెప్పుకున్నా. OH all hydroxy compounds, alcohols ఎలా ప్రిపేర్ చేస్తాం, phenols ఎలా ప్రిపేర్ చేస్తాం, ఆ టాపిక్ కూడా మనం కంప్లీట్ చేసాం. సో నౌ వీఆర్ ఇన్ కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్స్. కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్స్ చాప్టర్లో వచ్చాం. అంటే కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ స్ట్రక్చర్ ఏంటి, సో రియాక్టివిటీ, వాట్ ఈస్ ద రియాక్టివిటీ ఆఫ్ కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్స్, వాట్ ఈస్ ద రియాక్టివ్ స్పీసీస్ ఆన్ కార్బాక్సిలిక్ గ్రూప్. నెక్స్ట్ ప్రిపరేషన్స్, ప్రాపర్టీస్, ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్, కెమికల్ ప్రాపర్టీస్. సో ఫస్ట్ we see nomenclature. Nomenclature means carboxylic acids are three types nana. Monocarboxylic acids, dicarboxylic acids and tricarboxylic acids. Once we will see the examples of those. See, acetic acid. Suppose you take CH3COOH is acetic acid. Here the acetic acid. Here the compound having only one acid group. That is called as monocarboxylic acids. Monocarboxylic acids. Then the compound having two acid group. That means CH3COOH, CH2COOH. See, this is dicarboxylic acid. Why? The compound having two acid groups. That means this compound is called as dicarboxylic acid. Succinic acid nana. Succinic acid. This compound name is succinic acid, but it is a dicarboxylic acid. Dicarboxylic acid. Okay. This compound having only one acid group. This compound having two acid groups. One acid group means we are calling as monocarboxylic acid. Basic name is the acetic acid. Then if the compound having two carboxylic groups, that means two acid groups, that is called as dicarboxylic acid. Basic name is the succinic acid. That the third one is the compound having three carboxylic groups. That means three acid groups. CH2COOH, CH2COOH. Not CH here also. COOH here OH. OH means hydroxy group. This compound having three acid groups. COOH, COOH, COOH. Three acid groups means we are calling as tricarboxylic acid. Tricarboxylic acid. Tricarboxylic acid. Basic name is the citric acid. Citric acid. Where do you listen citric acid? Do you know about citric acid? Citric acid is the lemon juice having the citric acid. Lemon juice name antam citric acid ani antam kada, formula of the citric acid. Okay. Then nomenclature.
nomenclature, IUPAC nomenclature, general nomenclature. IUPAC general names చూద్దాం. CHCOOH దీని ఏమంటాం? HCOOH దీని ఏమంటాం అంటే ఫార్మిక్ యాసిడ్ అంటాం. ఫార్మిక్ యాసిడ్ అని పిలుస్తాం. జనరల్ కాలింగ్ ఫార్మిక్ యాసిడ్ అని పిలుస్తాం. ఫార్మిక్ యాసిడ్. Formic acid. In IUPAC, how many carbons are there? One carbon is there. This one carbon is there. That means we are called as methanoic acid. Methanoic acid. Methanoic acid. Suppose here CH3COOH take CH3COOH. That means how many? How can we calling this compound? Acetic acid. Generally we are calling acetic acid or carboxylic acid. Acetic acid. Acetic acid. In IUPAC nomenclature, how many carbons are there? 1, 2. 2 carbons are there. 2 carbons means ethanoic acid. Ethanoic acid. Suppose C2H5 nana. C2H5OH. This one C. Ethanic acid. This ethanoic. Here we are calling etholic acid or propionic acid. Here see. Here see etholic acid. How many carbons are there? 1, 2, 3 carbons are there. 3 carbons means propanoic acid. Propanoic acid. Like this you have to write nomenclature nana. 3 మన nomenclature లో జనరల్ గా యూపీఎస్సీ తీసుకుంటే కార్బన్స్ బేస్ చేసుకుని 1 కార్బన్ అంటే మిథనాల్, ఇథనాల్, ప్రొపనాల్, బ్యూటనాల్, పెంటనాల్ ఇలా రాసుకుంటాం కదా. ఆల్కహాల్స్ అయితే ఇలా పెంటనోయిక్ యాసిడ్, బ్యూటనోయిక్ యాసిడ్ అని మన కార్బన్స్ని కౌంట్ చేసి రాస్తాం. ఈ ఐయుపిఎస్లో జనరల్లీ ఇలా రాసుకుంటూ వెళ్తాం. అంటే C4H5, C3H7 ఇలా రాస్తే మనకి జనరల్గా ప్రొపనోయిక్ యాసిడ్, బ్యూటనోయిక్ యాసిడ్, పెంటనోయిక్ యాసిడ్ అలా వస్తాయి యాసిడ్స్. ఇక్కడ జనరల్గా మనం పిలుస్తాం బ్యూటారిక్ యాసిడ్, పెంటనాయిక్ యాసిడ్. నెక్స్ట్ అదే మనకి బెంజిన్ పైన యాసిడ్ వస్తే ఏం రాస్తాం? బెంజినోయిక్ యాసిడ్ అంటాం. అదే మనకి ఐయుపిఎస్సీ వచ్చేసరికి ఏం రాస్తాం? ఫినైల్ మెథనోయిక్ యాసిడ్ అని రాస్తాం. నేమ్స్ అన్నీ ఐయుపిఎస్కి జనరల్ నేమ్స్కి డిఫరెన్స్ మీకు తెలుసు కదా. సో ఆ విధంగా నామన్క్లేచర్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ మనం ప్రిపరేషన్స్ చూద్దాం. ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ యాసిడ్స్ని ఎలా ప్రిపేర్ చేస్తాం ఇవి కూడా మెకానిజమ్స్ అన్నాను. టోటల్లీ దిస్ సెమిస్టర్ మొత్తం మీకు ఆర్గానిక్ అని చెప్పాను కదా. ఆర్గానిక్ నేమ్డ్ రియాక్షన్స్ అన్నీ నేమ్డ్ రియాక్షన్స్, ప్రిపరేషన్స్, మెకానిజమ్స్. కాబట్టి జాగ్రత్తగా ప్రాక్టీస్ చేయాలి, అలాగే గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకే, ఫస్ట్ ప్రిపరేషన్ చూద్దాం. ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ carboxylic acids or acids. Carboxylic acids. First one now, carboxylation of Grignard reagent. Carboxylation of Grignard reagent అంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ తో Grignard reagent కున్న రియాక్షన్ అర్థం. ఫస్ట్ ప్రిపరేషన్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ how can the react with Grignard reagents to form carboxylic acids. O double bond C double bond O plus RMgX. RMgX means I will take here methyl magnesium bromide. Methyl magnesium bromide ఇక్కడ ఏం ఫామ్ అవుతుంది చూడండి మనకి CH3COOH plus MgBrOH. MgBrOH. This is carbon dioxide. Carbon dioxide. Names you should mention. Here Grignard reagent. Grignard reagent. We write clearly. Grignard reagent. Then here this one is acetic acid.
ఓకే దిస్ వన్ మెగ్నీషియం బ్రోమైడ్ అంటే హైడ్రాక్సీ మెగ్నీషియం బ్రోమైడ్ వస్తుంది. ఇవి మాత్రం మెన్షన్ చేయండి. ఓకే దిస్ వన్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్, దెన్ గ్రిగ్నోట్ రియేజెంట్, ఎస్టిక్ యాసిడ్. మెకానిజం అని పెట్టుకోండి. మెకానిజం చూడండి, సి డబల్ బాండ్ ఓ CH3 MgBr అంటే మిథైల్ గ్రూప్ మైనస్ MgBr ప్లస్. చాలా రియాక్షన్ రాసాం మెగ్నీషియం మనం మిథైల్ మీద, దట్ మీన్స్ గ్రిగ్నోట్ రియేజెంట్తో ఆల్కహాల్ ప్రిపరేషన్ ఇవన్నీ రాసుకున్నాం, ప్రైమరీ సెకండరీ టెర్షరీ. సేమ్ ఇక్కడ కూడా అంతే. సి డబుల్ బాండ్తో రియాక్షన్ ఈ బాండ్ ఇలా బ్రేక్ అవుద్ది. ఈ బాండ్ ఇలా బ్రేక్ అయినప్పుడు ఇక్కడ ఏ ఛార్జ్ ఉంటుంది, ప్లస్ ఛార్జ్, ఇక్కడ మైనస్ ఛార్జ్. ప్లస్ దగ్గరికి మైనస్ వస్తుంది, మైనస్ దగ్గరికి ప్లస్ వస్తుంది. అంటే ఏమవుతుంది, సి డబల్ బాండ్ ఓ యాజ్ ఇట్ ఈస్ అలానే ఉంటుంది. ఓ దగ్గరికి ఏమొస్తుంది, మైనస్ కాబట్టి MgBr వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఇక్కడికి ఏమొస్తుంది, CH3. ఓకే గ్రిగ్నోట్ రియేజెంట్తో రియాక్షన్ చేసినప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం, హైడ్రాలిసిస్ చేస్తాం. అంటే H2Oతో రియాక్షన్. H2O అంటే ఏంటి, H ప్లస్ OH మైనస్ కదమ్మా, అంతే కదా, H ప్లస్ OH మైనస్. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, O మైనస్ MgR ప్లస్ కదా, ఇక్కడ కట్ అవుతుంది. O మైనస్ కింద MgR ప్లస్ కింద కట్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది, O మైనస్ క్యాచ్ ద H ప్లస్ MgBr క్యాచెస్ OH మైనస్. దట్ మీన్స్ what the product, C double bond O CH3 as it is you write, then OH is add here, already O will be there, that means H plus. అంటే చూడండి, CH3 O మైనస్ దగ్గరికి H ప్లస్ వస్తే ఏమవుతుంది, O డబుల్ బాండ్ C CH3 OH. మనకి ఏంటి ఫామ్ అయింది, ఎసిటిక్ యాసిడ్ ఫామ్ అయిందా, ఎసిటిక్ యాసిడ్. రిమైనింగ్ ప్లస్ MgBr కదా, అంటే Mg ఒక బాండ్ Br తో, నెక్స్ట్ అదర్ బాండ్ విత్ OH మైనస్. అగైన్ లిసన్ మెకానిజం. కార్బన్ డైఆక్సైడ్ స్ట్రక్చర్ అన్న O డబుల్ బాండ్ C డబుల్ బాండ్ O. సో ఇక్కడ ఈ బాండ్ బ్రేక్ అవుద్ది, CH3 MgBrలో CH3 అనేది మైనస్, MgBr ప్లస్. సో CH3 మైనస్ అనేది మనకి ఎక్కడ ఫామ్ అవుద్ది, ప్లస్ దగ్గరికి వస్తుంది కాబట్టి O డబుల్ బాండ్ C CH3 O MgBr బ్రేక్ అవుతుంది. బ్రేక్ అయిన తర్వాత O మైనస్ MgBr ప్లస్. నెక్స్ట్ H2O వాటర్ మాలిక్యూల్ H ప్లస్ OH మైనస్ మీకు తెలుసు కదా. సో C డబుల్ బాండ్ CO CH3 దగ్గరికి ఏమవుతుంది, మైనస్ కాబట్టి H ప్లస్ ఎసిటిక్ యాసిడ్ ఫామ్ అయింది. నెక్స్ట్ హైడ్రాక్సీ గ్రూప్తో MgBr ఫామ్ అయింది. ఇది ప్రిపరేషన్ అండి. నెక్స్ట్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ యాసిడ్స్ ఫ్రమ్ ఎస్టర్స్ నుంచి. ఇది కార్బాక్సిలేషన్ ఆఫ్, అంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ రియాక్షన్ చేస్తున్నాను గ్రిగ్నోట్ రియేజెంట్తో మనం యాసిడ్ గ్రూప్ తీసుకున్నాం, యాసిడ్ గ్రూప్ తయారు చేసాం. నెక్స్ట్ సెకండ్ రియాక్షన్ ఈజ్ ఎథైల్ ఆల్కహాల్. ఎథైల్ ఆల్కహాల్ నాట్ ఎస్టర్స్తో యాసిడ్స్ తయారు చేస్తాం. ఎథైల్ ఎస్టేట్ తీసుకుని దాంతో యాసిడ్ తయారు చేస్తాం. రియాక్షన్ చూద్దాం. ఎథైల్ ఎస్టేట్ C2H5 CH3 COO C2H5. ఇది ఇథైల్ ఎసిటేట్ నన్ను సెకండ్ రియాక్షన్. ఇథైల్ ఎసిటేట్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రిపరేషన్స్. ఇథైల్ ఎసిటేట్ ప్లస్ ఇథైల్ ఎసిటేట్ని ఏం చేస్తామంటే హైడ్రాలిసిస్ చేస్తాను. హైడ్రాలిసిస్ ఆఫ్ ఇథైల్ ఎసిటేట్ ఇన్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ యాసిడ్ మీడియం, బేసిక్ మీడియం, 2 రియాక్షన్స్ నేర్చుకోవాలి. ఇక్కడ నేను ఇథైల్ హైడ్రాలిసిస్ చేస్తున్నాను ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ యాసిడ్ మీడియం కాబట్టి యాసిడ్ తీసుకున్నా H2SO4. ఓకే ఏం ఫామ్ అవుతుంది చూడండి, CH3 COOH ప్లస్ C2H5OH. ఇథైల్ ఆల్కహాల్ యాసిడ్ ఫామ్ అయింది. ఇది యాసిడ్ కదా, ఎసిటిక్ యాసిడ్ అని పెట్టుకోండి. ఎసిటిక్ యాసిడ్ ప్లస్ ఇథైల్ ఆల్కహాల్ C2H5OH. ఇథైల్ ఆల్కహాల్ చూడండి అన్న రియాక్షన్. ఇథైల్ ఆల్కహాల్ రియాక్ట్స్ విత్ అంటే హైడ్రాలిసిస్ ఆఫ్ ఇథైల్ ఆల్కహాల్ ఇన్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ యాసిడ్ మీడియం టు ఫార్మ్ ఇథైల్ ఆల్కహాల్ అండ్ కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్. సి మెకానిజం చూద్దాం. నేమ్స్ మాత్రం కంపల్సరీ రాయండి. CH3 COO దాన్ని ఎలా రాస్తాం, స్ట్రక్చర్ రాసుకోండి ఫస్ట్. CH3 C డబల్ బాండ్ O C2H5 ఇదే కదా స్ట్రక్చరు.
దీన్ని మనం ఏ మీడియంలో చేస్తున్నా, యాసిడ్ మీడియంలో, కాబట్టి H ప్లస్ వేయండి. H ప్లస్ ఇక్కడికి వస్తుందన్న O మైనస్ దగ్గరికి వస్తుంది. అంటే ఈ బాండ్ రియాక్టివ్ స్పీసీస్ ఏది, కార్బనైల్ గ్రూపే కదా రియాక్టివ్ స్పీసీస్. C డబుల్ బాండ్ O గ్రూప్ బ్రేక్ అవుతే O మైనస్ వస్తుంది. CH3 C O మైనస్ దగ్గరికి H ప్లస్ వస్తుంది. OH O C2H5. అమ్మ చెప్పినప్పుడు అన్నీ ఈజీగా అర్థమైపోతే బాగున్నాయి అనిపిస్తుంది. మీరు ఆ రియాక్షన్లోంచి ఈ రియాక్షన్లోకి, ఈ మెకానిజంలో ఆ మెకానిజంలోకి వెళ్ళిపోతారు ప్రాక్టీస్ సరిగా చేయకపోతే. నెక్స్ట్ ఇది ఫామ్ అయింది. ఇప్పుడు నేను హైడ్రాలసిస్ చేస్తున్నాను H2O వాటర్ మాలిక్యూల్తో. వాటర్ మాలిక్యూల్ పైన ఏముంటాయి, లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి కదా. ఈ లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇక్కడ అటాక్ అవుతాయి H ప్లస్ C ప్లస్ దగ్గర. ఓకే, అప్పుడు ఏం వస్తుంది స్ట్రక్చరు, CH3 C OH O C2H5, ఇక్కడ OH2. 2 లోన్ పేర్స్ ఇచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఇక్కడ మైనస్ కదా, ఇక్కడ ప్లస్తో, ఇక్కడ మైనస్తో బాండ్ ఫామ్ చేస్తే ఇక్కడ ఏం మిగులుతుంది, ఒక ప్లస్ ఒక మైనస్ అన్న కదా లోన్ పేరు. ఒక మైనస్తో ఇక్కడ బాండ్ ఫామ్ చేసింది, ఇంకా మిగిలింది ఏంటి, ప్లస్. ఇక్కడ OH2, ఇక్కడ పైన OH C O C2H5 O C2H5. నెక్స్ట్ CH3. ఇప్పుడు ఇక్కడ OH2ని ఇక్కడ నుంచి ఏం చేస్తానంటే ఈ ఆక్సిజన్ పైకి షిఫ్ట్ చేస్తాం. అప్పుడు ఏం ఫామ్ అవుతుంది చూడండి, షిఫ్టింగ్, H ప్లస్ షిఫ్టింగ్ అనమాట. H ప్లస్ షిఫ్టింగ్ అని పెట్టుకోండి, H ప్లస్ షిఫ్ట్. అప్పుడు ఏమవుతుంది, CH3 C OH డౌన్ ఆల్సో OH. నెక్స్ట్ O, ఇక్కడ O ఉంది. నెక్స్ట్ C2H5. ఇక్కడికి ఏమొచ్చింది, H వచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడ ఏంటి ప్లస్ రాసుకోవాలి. ఇక్కడ లోన్ పేర్స్ ఉన్నాయి కదా, ఈ లోన్ పేర్స్ దగ్గరికి ఇక్కడ నుంచి H ప్లస్ వెళ్ళింది. అంటే H ప్లస్ లోన్ పేర్స్లో ఒక మైనస్తో బాండ్ ఫామ్ చేస్తే మిగిలింది ప్లస్ రాశాను, చూసుకోండి. CH3 కనిపిస్తుంది కదా, CH3 C OH OH. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ బాండ్ బ్రేక్ చేస్తానమ్మా నేను, ఈ బాండ్ ఇలా బ్రేక్ చేసేస్తున్నాను బయటికి. అప్పుడు నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏమవుతుంది, నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏమవుతుంది, CH3 C OH OH. ఇక్కడ ఈ బాండ్ బ్రేక్ అయినప్పుడు ఈ మైనస్ ఇది ప్లస్, మైనస్ ప్లస్ కలిపి ఇక్కడ లోన్ పేర్స్ వస్తాయి. ఇక్కడ మైనస్ వెళ్ళిపోతే ఇక్కడ ఏం మిగులుద్ది, ప్లస్ చార్జ్ మిగులుద్ది. ఇక్కడ ఏమవుతుంది, C2H5 OH, ఇథైల్ ఆల్కహాల్ ఫామ్ అయిపోతుంది. ఇక్కడ CH3 C OH OH ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ నేను ఏం తీసేస్తాను, ఒక H ప్లస్ తీసేస్తున్నాను. H ప్లస్ తీసేస్తే O మైనస్ ఉంటుంది, O మైనస్కి H ప్లస్కి డబల్ బాండ్ ఫామ్ అవుతుంది చూడండి, CH3 C డబల్ బాండ్ O OH. ఇక్కడ ఏమైనా రాస్తారు, మైనస్ H ప్లస్. If you remove H plus from here, O minus will be there. O minus can react with C plus. Both bonds form to, both bond combine to form, both ions, that means both charges form to, both charges get together to form double bond. That means CH3 C double bond OH. Acetic acid. ఇది ethyl alcohol ఇక్కడ ఫామ్ అయింది, ethyl alcohol. This one is acetic acid. Okay, this second preparation. This is acidic medium reaction, hydrolysis of esters with acidic medium. If you do hydrolysis of esters in basic medium to form salts of carboxylic acids. Acidic medium అంటే మనం ఏం తీసుకున్నాం, H2S sulfuric acid తీసుకున్నాం. If you do the hydrolysis in basic medium, basic medium means you take sodium hydroxide NaOH. Sodium hydroxide you take and do the same reaction. If you మీరు హార్డ్ వర్క్ చేశారనుకోండి బిఫోర్ చాప్టర్స్ మీద, మెకానిజం మీకు ఆటోమేటిక్గా వెళ్ళిపోద్ది నేను చెప్పకపోయినా. బేస్ అనేది కార్బోనైల్ గ్రూప్ మీద ఎక్కడ అటాక్ అవుద్ది, యాసిడ్ గ్రూప్ అయితే బేస్ అనేది కార్బోనైల్ గ్రూప్ పైన ఎక్కడ అటాక్ అవుద్ది అనేది ఈజీ గెస్సింగ్ మీకు వస్తుంది. ఇప్పుడు బేసిక్ మీడియం రియాక్షన్ చూద్దాం చూడండి. థర్డ్ రియాక్షన్ CH3 COO C2H5. ఏమవుతుంది, బేసిక్ మీడియం అంటే NaOH కదా, NaOH హైడ్రాలసిస్ చేస్తున్నాం. హైడ్రాలసిస్ మీన్స్ H2O by NaOH. హైడ్రాలసిస్ చేస్తే ఏమొస్తుంది, CH3 COO Na, సోడియం సాల్ట్ ఆఫ్ కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ ప్లస్
ethyl alcohol. Right here, sodium salt of carboxylic acid. Sodium salt of carboxylic acid. Then here ethyl alcohol. Ethyl alcohol. Okay, here you write ethyl acetate. Name ethyl acetate. Okay, see mechanism. CH3 C double bond O C2H5. ఓకే, బేసిక్ మీడియం కదమ్మా. ఇప్పుడు ఏం వేస్తాం? OH మైనస్. ఈ OH మైనస్ ఎక్కడ అటాక్ అవుతుంది? ఇక్కడే కదా. OH మైనస్ ఎప్పుడైతే ఇక్కడికి వచ్చిందో ఏమవుతుంది? ఇది బ్రేక్ అయిపోతుంది కదా. బ్రేక్ అయ్యి ఏం ఫామ్ అవుతుంది? బ్రేక్ అయ్యి ఏం ఫామ్ అవుతుంది? CH3 C O మైనస్ OH then O C2H5. ఓకే, చూడండి ఇక్కడ ఏం ఫామ్ అవుతుంది చూడండి. ఇక్కడ నుంచి డబుల్ బాండ్ ఇలా అంటే ఎక్సెస్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇలా ఇస్తే ఈ బాండ్ ఇలా బయటకు వెళ్ళిపోతుంది. అంటే ఇక్కడ ఏం ఫామ్ అవుతుంది చూడండి. CH3 C డబల్ బాండ్ OH ప్లస్ ఏం ఫామ్ అయింది? C2H5 O మైనస్ ఫామ్ అయింది. ఇక్కడ నుంచి H ప్లస్ ఇక్కడికి ఇచ్చేస్తుంది. అప్పుడు ఏం ఫామ్ అవుద్ది? H ప్లస్ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఇస్తే CH3 C డబల్ బాండ్ O మైనస్ ప్లస్ C2H5 OH. దీనికన్నా ముందు ఒక స్టెప్ రాసుకోండి. ఏంటంటే మనం ఇక్కడ తీసుకునే బేస్ ఏంటి? NaOH కదమ్మా. NaOH ఎలా డికంపోజ్ అవుతుంది? Na ప్లస్ OH మైనస్. Na ప్లస్ OH మైనస్. Na ప్లస్ OH మైనస్తో చేసాం రియాక్షన్ అంతా. ఇక్కడ బేస్ తీసుకుని OH మైనస్ అంటే CH3 C డబుల్ బాండ్ OC2H5 reacts with OH minus, attack on carbonyl group, carbon, then the double bond will break like this and get oxygen negative charge. ఇలా నెగిటివ్ చార్జ్ తీసుకుంటాం. when you remove the ethoxy group to form here acid, then the removing of hydrogen from acids to form ethyl alcohol here and next ఏమైంది? anion form అయింది, కార్బాక్సిలిక్ anion. then the anion reacts with sodium. Na ప్లస్ మిగిలింది కదా. ఇక్కడ చూడండి నెక్స్ట్ స్టెప్ వేస్తున్నాను. Na ప్లస్ వేస్తే ఏమవుతుంది? CH3 C డబల్ బాండ్ ONA. దిస్ ఈస్ ద సోడియం సాల్ట్ ఆఫ్ కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్. యాసిడ్ అంటే H ప్లస్లో ఏముంది? సోడియం గ్రూప్. దట్ మీన్స్ సోడియం సాల్ట్ ఆఫ్ carboxylic acid. Okay, the do hydrolysis of esters in the acidic medium to form carboxylic acid. When they do the hydrolysis of esters in the presence of basic medium to form sodium salt of carboxylic acids. These three are the preparations of acids. Next we will next another preparation also there is there. Next class we will discuss. Okay, hope you understand. Bye. You have to make own notes on share with me by WhatsApp. Okay, bye, take care.